So, agriculture transition in Northeast India from shifting cultivation to modern agriculture বা commercial crops. যেতিয়া agriculture transition বুলি কওঁ, to process agriculture transition is a kind of process through which it is tried to change the existing pattern of agriculture to a modern one. বুজি পাইছা না যেটো ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় প্ৰসেসটো বা ট্ৰান্সফৰমেশন যেটো প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান সময়ত আমি যদি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত চাওঁ তুমি যদি ল্যান্ড ইউজ প্যাটাৰ্নটো চোৱা তুমি যদি ক্ৰপিং প্যাটাৰ্নটো চোৱা তোমালোকে যদি ইউজ অফ মডাৰ্ন টেকনলজিজ চোৱা ঠিক আছে সো এই যদি দিশবিলাক চোৱা তেতিয়া হলে দেখিবা যে ক্ৰপিং প্যাটাৰ্নটো maximum domination to hoy ase rice cultivation so far as land use is concerned land use to khub kom porimane kori thoka hoise agricultural land to aru even so far as land use pattern mane tomar hello land bahut ase ine kori thoka land bahut ase agriculture cultivation or land to jotheshto porimane kom aru jitu gross crop area to jotheshto kom as compared to net sown area gotike যেটো ক্ৰপিং ইন্টেন্সিটি বুলি কওঁ ক্ৰপিং ইন্টেন্সিটিটো যথেষ্ট কম আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নত so far as agricultural diversification is concerned কৃষি বৈচিত্ৰতাৰ কথা যদি চোৱা it is also limited in case of northeast India so far as crop diversification is concerned crop diversification মানে ক্ৰপৰ যেটো বৈচিত্ৰতা বিভিন্ন ক্ৰপ কিমান মাটিত কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰপ কৰা হৈছে মানে যেটো মানে ক্ৰপ ডাইভাৰসিফিকেশন বুলি কলে এজন ফাৰ্মাৰে তেওঁৰ মাটিত এটা সময়ত কি প্ৰকাৰৰ ক্ৰপছ কৰিছে ডাইভাৰসিটি কিমান বৈচিত্ৰতা কিমান হেতুকে বুজায় so that is crop diversification so agricultural diversification বুলি কলে crop diversification to আহিব প্লাস তোমাৰ যেটো লাইভ ষ্টক কেনেকুৱা ডাইভাৰসিটি ফিশাৰী so far as agriculture is concerned যেতিয়া আমি কৃষি বুলি কলে আমি কেৱল crop sector টোকে incorporate নকৰো we need to incorporate the livestock sector we need to incorporate the forestry sector we need to incorporate the meat sector fishery sector we need to incorporate the poultry sector গোটেই গিটা enterprise লগাইহে আমি agriculture বুলি কওঁ গতিকে এজন ফাৰ্মাৰ আছে এই এগ্ৰিকালচাৰৰ বিভিন্ন এন্টাৰপ্ৰাইজ সমূহত কেনেদৰে নিজকে মনোনিবেশ কৰিছে এজন কৃষকে অকল ধান খেতিয়ে কৰিছে নে তেওঁ গৰু পুহিছে হাঁহ পুহিছে মাছ পালন কৰিছে যেতিয়া এই এক্টিভিটি বিলাক বাঢ়ি যাব এজন ফাৰ্মাৰছে যেতিয়া বেলেগ এক্টিভিটি কৰিব কৃষি এক্টিভিটি সেই প্ৰসেসটো কৰা হয় এগ্ৰিকালচাৰেল ডাইভাৰসিফিকেশন সো মই আসলতে এইবিলাক কথা কিয় কৈছো তোমালোকক why I am saying about cropping pattern why I am saying about land use pattern বা technology modernization of agriculture বা mechanization of agriculture এই কথা গিটাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে when you are going to discuss about the transformation process of agriculture in northeast India যেতিয়া northeast India transformation process to তোমালকে study কৰিবলৈ লবা then you need to discuss these factors very well এই factors গিটা বা এই দিশ গিটা dimension গিটা তুমি অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এতিয়া যেতিয়া আমি কম when we are talking about the process of agricultural transformation তেতিয়া হলে আমি এটা কথা জানিব লাগিব প্ৰেজেন্ট স্ট্যাটাস টু কি হৈ আছে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশন কেনেকুৱা প্ৰডাক্টিভিটি কেনেকুৱা সো এই কথাবিলাক আমি জানিব লাগিব বৰ্তমান যেটো স্ট্যাটাস we need to know the present status of agriculture in northeast India to what extent we can go for agricultural transition ami kiman extent ole jabo lagibo we need to discuss about the geographical status of this region a region to geographical status to kenekwa we need to discuss about the role of the agricultural departments in northeast India agricultural department role to kenekwa hua usit we need to discuss about the skills of the farmers in northeast India marketing infrastructure regarding agricultural commodities tar discussion oru amar proyojoniyota ase so
বা এগ্ৰোবেস ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ কথাও আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি এই প্ৰসেসটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু লাষ্ট ক্লাছত আমি কৈছোই সমস্যাবিলাক কি কি what are the obstacles of agriculture in northeast India agriculture কৰিবৰ কাৰণে but to make the sector modernize or mechanize what are the obstacles এই সেক্টৰটো মডাৰ্নাইজ বা মেকানাইজ কৰাৰ যেটো প্ৰসেস সেই প্ৰসেসটোত অবস্টেকলস বিলাক কি কি বা বাধা বিলাক কি কি ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট আগৰ ক্লাছটো কথা আমি অকমান ৰিমাইন্ড কৰো ঠিক আছে ৰিমাইন্ড কৰো যে এই প্ৰসেসটো কেনেকুৱা সো তোমালোকে যদি চোৱা যেটো প্ৰেজেন্ট ষ্টেটাস বা অবস্টেকলস বিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম আহিব যেতিয়া এটা কৃষি ব্যৱস্থা ফ্ৰম ট্ৰেডিশনাল টু মডাৰ্ন কৰিবলৈ যোৱা হয় তেতিয়া আমি কেইটামান বিশেষ বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব প্ৰথম চাব লাগিব জিওগ্ৰাফিক্যাল বা জোন এগ্ৰিকালচাৰেল জোনটো কেনেকুৱা হা আমাৰ ওয়েদাৰ কন্ডিশন কেনেকুৱা আমাৰ ৰেইনফলটো কিমান ডেন্সিটি ৰেইনফলৰ ডেন্সিটিটো আমি জানিব লাগিব যে হিল এৰিয়া আছে নে প্লেইন এৰিয়া আছে we know that most of the northeastern states are hilly in nature so যেতিয়া এটা এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত মানে যেটো জিওগ্ৰাফি ফ্যাক্টৰটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ভৌগোলিক যেটো অৱস্থিতি সেই ভৌগোলিক অৱস্থিতিটো খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে এটা ভৌগোলিক অৱস্থিতিটো কিয় প্ৰয়োজনীয়তা আছে শুনা 1966 ত we know that India had started the process of green revolution আৰু তেতিয়াৰ পৰা 1966 ত বা থাৰ্ড 5 ইয়াৰ প্ল্যানৰ সময়ৰ পৰা আমি ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰত যেটো ফুড সিকিউৰিটি কনসেপ্টটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰি আছিলো at that time we used some mechanized techniques or package of inputs like SOIB seeds, irrigation, fertilizer. গতিকে তেতিয়া ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰটো কি আছিল before green revolution Indian agriculture was a traditional agriculture তাৰ পৰম্পৰাগত কৃষি ব্যৱস্থা আছিল ল্যান্ড সিস্টেমটো বেয়া আছিল যেটো ইনষ্টিটিউশনাল ৰিফৰ্ম কৰা হৈছিল ল্যান্ড ৰিফৰ্ম এই ল্যান্ড ৰিফৰ্মটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া কিয় কাৰণে হৈছিল এই ট্ৰানজিশন প্ৰসেসটো আনিবৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছিল সো হেতু এটা কথা নেক্সট কথা আমাৰ যেটো ইৰিগেশন ফেসিলিটিজ হেতু খুব ইম্পৰ্টেন্ট আমি ট্ৰেডিশনাল টু মডাৰ্ন যেতিয়া কৰিবলৈ যাম ইৰিগেশনটো খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে কৃষি খণ্ডত জলসিঞ্চনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যদি আমি চাও ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ বিলাক যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰেলি যিবিলাক ষ্টেটস ফৰৱাৰ্ড যিবিলাক আগবঢ়া সেইবিলাক দেশত তোমালোকে চাবা যে ইৰিগেশনৰ প্ৰভিজনটো যথেষ্ট আছে কিন্তু 1966 ত যেতিয়া ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল তেতিয়া ইন্ডিয়া এগ্ৰিকালচাৰত যেটো ইৰিগেশন ফেসিলিটিটো খুব লিমিটেড আছে গতিকে ফাৰ্স্ট এসুৰেন্স তো আমাক লাগিছিল যে ইৰিগেশনৰ এসুৰেন্স এটা লাগিছিল গতিকে পাঞ্জাব হাৰিয়ানা ইউপি মেইনলি পাঞ্জাবত ইৰিগেশন ফেসিলিটিজটো আছিল তো ফাৰ্স্ট 5 ইয়াৰ প্ল্যানত কিছুমান মেজৰ ইৰিগেশন প্ৰজেক্টস লোৱা হৈছিল আৰু সেই মেজৰ ইৰিগেশন ফেসিলিটিজৰ কিছুমান বেনিফিট পাঞ্জাবৰ নিচিনা ষ্টেটে পাইছিল সো আমি যেতিয়া গ্ৰীণ ৰিভলিউশন ষ্টাৰ্ট কৰা হল তেতিয়া গ্ৰীণ ৰিভলিউশনত আকৌ এটা কি হল আমি কেমিক্যাল ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিবলগীয়া হল নেক্সট আমি SOIB seeds কিন্তু এটা প্ৰসেস ডাঙৰ প্ৰসেসটো কি হয় ইৰিগেশন কেমিক্যাল ফাৰ্টিলাইজাৰ বা SOIB seeds ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এজন ফাৰ্মাৰৰ ল্যান্ড সাইজটো ডাঙৰ হ'ব লাগে আৰু ইভেন তেওঁৰ যেটো ক্যাপিটাল এই ক্যাপিটালটো যথেষ্ট পৰিমাণে লাগে সো these are the basic inputs that are required to start a modern agriculture or modernized process of agriculture আধুনিকীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে এইটা বেসিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰস লাগে কিন্তু গ্ৰীণ ৰিভলিউশনৰ সময়ত বা গ্ৰীণ ৰিভলিউশন যেটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যেটো প্ৰসাৰতা এই প্ৰসাৰতাটো ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ সম্প্ৰসাৰিত নহলে ভালকে সো গ্ৰীণ ৰিভলিউশন প্ৰসেসটো কেইখনমান ষ্টেটৰ মাজত লিমিটেড হৈ থাকে যদিও সেই সময়ত গ্ৰীণ ৰিভলিউশনৰ প্ৰসেসটো যদি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ালৈ আহিলেহেঁতেন এৱাৰনেছটো আহিলেহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ এটা সমস্যা হলহেঁতেন ইৰিগেশন ফেসিলিটিজ জিওগ্ৰাফিক্যালি আমি যদি চাও আমি অসমক বাদ দি বা মণিপুৰৰ কিছু ঠাইক বাদ দি আমাৰ
majority of the states are hilly in nature. So hilly area jitu irrigation process, ei irrigation process to kora iman সহজ নহয়. কথাটো বুজিছা নে? এঢলীয়া মাটিত, পাহাৰৰ এঢলীয়া মাটিত modernized agriculture বা modern equipments কিছুমান ইউজ কৰাৰ প্ৰবলেম আছে। কিন্তু countries like China, countries some Southeast Asian countries, এতিয়া Southeast Asian countries বিলাকে এতিয়া কি কৰি আছে যে পাহাৰীয়া এৰিয়া বিলাকতো মডাৰ্ন টেকনলজি ইউজ কৰি বা যিটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশনেল প্ৰসেসটো চেঞ্জ কৰি এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এইবিলাক দেশত। তোমালোকে চাবা ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট ইন গুগলত চাব পাৰা, গুগলত সাৰ্চ কৰিব পাৰা, ইউটিউবত তোমালোকে ভিডিঅ' চাব পাৰা যে চাইনিজ এগ্ৰিকালচাৰ বিলাক কেনেকে কৰা হৈছে হিলি এৰিয়া। কিন্তু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নত ইৰিগেশ্যনটো এটা মানে প্ৰবলেম হৈ আছে, তাৰ সেইটো এটা সমস্যা। সো এই অবস্টেকলছৰ বিষয়ে মই আগতেও আলোচনা কৰিছো। নেক্সট কম যে কেপিটেল লাগে আমাক, কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ যিবিলাক কেপিটেল বা ফাৰ্ম সাইজ ডাজ মেটাৰ, ফাৰ্ম সাইজটো মেটাৰ কৰে। কিন্তু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নত ফাৰ্ম সাইজটো কম্পেয়াৰেটিভলি নেশনাল এভাৰেজতকে বেছি হলেও কি হয় যে ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিজটো মানে সৰি কেপিটেল যিটো ফাৰ্মাৰ্ছৰ হাতত থাকিব লাগে ইমান কেপিটেলছ নাই। সো সেই কেপিটেলছ নথকাৰ কাৰণে যিমানেই নহওক মডাৰ্ন ইকুইপমেন্ট বিলাক ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা মডাৰ্ন টেকনিক বিলাক ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা নেক্সট প্ৰবলেম আছে। বুজি পাইছা না? ট্ৰানজিশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট প্ৰবলেম আছে। যদিও এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড বিভিন্ন স্কিমছ গভৰ্নমেন্টে সাপোৰ্ট স্কিম উলিয়াইছে, ভেৰি ফিউ অফ দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ আৰ এবল টু গেটিং দ্য বেনিফিটছ বিকজ ডিউ টু ডিফাৰেন্ট প্ৰবলেমছ উইদিন দেমসেলভছ। তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰবলেম আছে, হয়তো লেণ্ড ৰেকৰ্ডৰ প্ৰবলেম আছে, কিবা কিবি এনেকুৱা প্ৰবলেম আছে। So কিছুমান খুব illiterate farmers, so paperworks কৰিব নিবিচাৰে। So far as credit is concerned, institutional creditor যদি কথা কওঁ, এজন ফাৰ্মাৰ আছে institutional credit টো পোৱাত অসুবিধা হয় বা তেওঁ ইন্টাৰেষ্ট নেদেখুৱায়। So কিছুমান বহুত উইদিন দ্য সিস্টেমৰ মাজত কিছুমান সমস্যা আছে। So আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ক্ৰেডিটটো লৈ তেওঁলোকে ৰিস্কটো ল'ব নিবিচাৰে। So inclusion exclusionৰ কিছুমান সমস্যা আছে so far as মানে যিবিলাক স্কিমছৰ কথা কৈছে সেই স্কিমবোৰ ৰিলেটেড। সো ফাৰ্মাৰ কেপিটেলটো এটা নতুন মানে কি এটা ইস্যু আগৰ পৰাই আছে, ফাৰ্ম সাইজটো এটা ইস্যু আছে, ইৰিগেশ্যনটো ইস্যু আছে, এগ্ৰিকালচাৰেল যিবিলাক মাৰ্কেটিং প্ৰসেস, আমাৰ লেক অফ ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং। মানে আজি যদি চোৱা তুমি বৰপেটাত যদি 50 পইচা হৈ যায় কেতিয়াবা বিলাহী, একেটা সময়তে গুৱাহাটীত তুমি একেলগে মানে 20-30 টকা বা 40 টকা ইভেন 50-60 টকা তুমি বিলাহী বা আদাৰ মানে ভেজিটেবলছ খাবলগীয়া হৈ যায়। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম কিছুমান মাৰ্কেটছত কি হৈছে যে খুব কম দামতে বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰি থকা হয়। সো লেক অফ ইন্টিগ্ৰেশ্যন যিটো সংযোগকৰণ প্ৰক্ৰিয়া মানে মাৰ্কেট সংযোগকৰণ প্ৰক্ৰিয়া, এই মাৰ্কেট সংযোগকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো নোহোৱাৰ কাৰণে ফাৰ্মাৰ্ছ খিনিয়ে বেনিফিট নাপায় একচুৱেলি। সো যেতিয়া ফাৰ্মাৰ্ছে হাই ভেলুৱেটেড ক্ৰপছ বিলাক কৰিব, মডাৰ্ন এগ্ৰিকালচাৰ কৰিলে ধৰিলো হাই ভেলুৱেটেড ক্ৰপছ বিলাক কৰিব, তাৰ মানে ভেৰি কষ্টলি হয় প্ৰসেসটো। যদি মাৰ্কেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাল নাথাকে, বহুত দিনলৈ তোমালোকে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰা, সো তোমাৰ এইটো খুব ৰিস্কি হৈ যাব। এগ্ৰিকালচাৰ মডাৰ্নাইজেশ্যন যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো ৰিস্কি হৈ যাব। সো ষ্টৰেজ ফেচিলিটিছৰ প্ৰয়োজন আছে, কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত। ইভেন তোমাৰ এইটো কি ক'ম বুলি ভাবিছিলো, এগ্ৰ'বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকৰো প্ৰয়োজনীয়তা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত আছে। যদি এগ্ৰ'বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকে থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, কন্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিঙৰ নিচিনা প্ৰসেস এটা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত আৰম্ভ হৈ যাব। সো ডেট মানে ফাৰ্মাৰ্ছ খিনিয়ে এটা চাৰ্টেনিটি পাব, আনচাৰ্টেন অনিশ্চয়তাৰ মাজত নাথাকে। গতিকে এগ্ৰো প্ৰসেস ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কিছুমান লাগে। এইটো অল ইণ্ডিয়া লেভেলতো খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে এগ্ৰো প্ৰসেস ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। সো এগ্ৰো প্ৰসেস ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকে কি হয়, ফাৰ্মাৰ্ছক এটা ভাল প্ৰাইচ দিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু যিটো ভেলু এডিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এগ্ৰিকালচাৰত, মূল্য সংযোগকৰণ প্ৰক্ৰিয়া, এই মূল্য সংযোগকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰছ নথকাৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত এতিয়াও মানে এগ্ৰিকালচাৰটো এটা এতিয়াও ৰেমুনাৰেটিভ এণ্টাৰপ্ৰাইজ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। সো কেপিটেল লাগে, মাৰ্কেটিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰছ লাগে, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। সো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ ইয়াত প্ৰয়োজনীয়তা আছে। যদি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো ভালদৰে নহয় তেতিয়াও আমি মডাৰ্নাইজ কৰিব নোৱাৰো এগ্ৰিকালচাৰ এটা। সো কিছুমান ক্ৰপছৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো যিবিলাক পেৰিছেবল ইন নেচাৰ, তাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে।
গতিকে ট্ৰান্সপৰ্টেশন প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কি কৰে এজন ফাৰ্মাৰ্ছক তেওঁ বাৰ্গেনিং যিটো কেপাচিটি দৰদাম কৰিব পৰা কেপাচিটি সেইটো বৃদ্ধি কৰে এতিয়া সেইটো কেনেদৰে বৃদ্ধি কৰে শুনা যেতিয়া সাপোজ এখন গাঁও য'ত এটা ভাল ৰাস্তা নাছিলে মই জাস্ট উদাহৰণ এইটো আগতেও দিছো তোমালোকক ভাল ৰাস্তা নাই সো এজন ফাৰ্মাৰ্ছে সেই গাঁওখনত ফলৰ খেতি কৰে ধৰি লোৱা হৈছে ঠিক আছে সো সেই গাঁওখনৰ পৰা মানুহজনে যেতিয়া ফল বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিব it will take suppose 2 hours to 3 hours time অহা যোৱা বাদ দি আৰু তাত তেওঁ বিক্ৰী কৰিবও লাগিব এটা সময়তে মাৰ্কেটত সো তেওঁ 4-5 hours লাগিব গতিকে ফাৰ্মাৰ্ছ জনে তেওঁ এগ্ৰিকালচাৰাল ফাৰ্মত কাম কৰিবলৈ সময় দিব লাগে চোৱাচিতা কৰিবলৈ সময় দিব লাগে গতিকে সেই সময়খিনি তেওঁ যদি বস্তুটো বিক্ৰী কৰিবলৈ আহোতেই লাগে গতিকে তেওঁ বিক্ৰী কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে আৰু তেনেকুৱা গাঁৱলে কি হ'ব যে ইন্টাৰমিডিয়েৰিজ মানে যে মধ্যভোগী ইন্টাৰমিডিয়েৰিজ এজন দুজন আহিলে আৰু তেওঁ যিটো প্ৰাইস দিয়ে সেই প্ৰাইসটোতে তেওঁ ফাৰ্মাৰ্ছ সকলে মানে বস্তুটো বিক্ৰী কৰে আৰু সেই ইন্টাৰমিডিয়েট জনে বা মধ্যভোগী জনে আনি বজাৰত বিক্ৰী কৰে গতিকে মধ্যভোগীয়ে সেই ফাৰ্মাৰ্ছ সকলৰ পৰা বহুত লাভ খাই থাকে গতিকে ৰাস্তাটো যদি খুব ভাল হয় পকা হয় তেতিয়া এজন ইন্টাৰমিডিয়েৰিজ নহয় দুই তিনজন ইন্টাৰমিডিয়েৰিজ আহিব so farmers will get more option to sell their product আৰু তেতিয়া তেওঁ যদি কোনবা এজন মিস্টাৰ এক্সে বলে এটকা কলত 500 টকা দিছে তেওঁ কৈছে যে মই আপোনাক নিদু মই বেলেগ এজনক দি দিম কাৰণ তেওঁ মোক 600 টকা দিব গতিকে তোমাৰ যেটো বাৰ্গেনিং পাৱাৰটো লাহে লাহে বৃদ্ধি পাব যেতিয়া বাৰ্গেনিং পাৱাৰ এটা বৃদ্ধি পায় ফাৰ্মাৰ্ছৰ মেইন কথা বাৰ্গেনিং পাৱাৰটো কিহে বৃদ্ধি কৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বা নিজেও বিক্ৰী কৰিব আহিব পাৰিলে যেটো 4 ঘণ্টা লাগিছিল within 1 hour he can sell his product তেওঁ 1 hours ত ধৰিলো বিক্ৰী কৰিব পাৰে এটো এটা এক্সট্ৰা মানে বুষ্ট আপ কৰিলে তেওঁৰ মানে যেটো মানে কেপাসিটি বা তেওঁ যেটো ইনসেন্টিভ ইনডাইৰেক্ট ইনসেন্টিভ এটা দিয়ে সো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেতিয়া ভাল হ'ব তেওঁলোকে ভাল দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহ কি কৰিব খেতি কৰিব ভ্যালু এডেড ক্ৰপছ বিলাক খেতি কৰিব মডাৰ্ন টুলস ইউজ কৰিব otherwise they will not go for some modern technologies because where there is more cost of production যথেষ্ট বেছি থাকে সো এইবিলাক কথা আছে সো এইবিলাক কথা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে মডাৰ্নাইজ কৰিব যাতে ইভেন তুমি ইলেক্ট্ৰিচিটি এসুৰেন্সটো লাগে কেবল ইৰিগেশ্যন ডিজেলৰ উপৰিও আমি ইৰিগেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো তেনেকুৱা প্ল্যান কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো থ্ৰু পাৱাৰৰ জৰিয়তে বা সোলাৰ এনাৰ্জি ৰিলেটেড কিছুমান আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰো নৰ্থ ইষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ সো ওভাৰঅল তোমালোকে এটা কথা গম পাইছা যে ইয়া প্ৰবলেম কিছুমান আছে ইস্যুজ কিছুমান আছে ফাৰ্মাৰ লিটাৰেচাৰটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট সো ফাৰ্মাৰে যদি ৱেল ট্ৰেইন নহয় তেতিয়াহলে কিয় তেওঁ সেই খেতিটো কৰিবলৈ যাব ফাৰ্মাৰ্ছে যদি ইনপুটস ভালকে নাপায় সাপোজ সিডছটো কম দামত নাপায় তেতিয়াহলে they will not go for that type of crops or that type of মানে enterprises যদি তেওঁলোকে মাছ পোহে মাছ কেনেকে পোহে মাছ কিমান দিনত ডাঙৰ হ'ব যেটো সাৰ্ভিস সেই সাৰ্ভিসটো খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে এক্সটেনশন সাৰ্ভিসটো এটো ডিপাৰ্টমেন্টে কৰিব সো যেটো লিংকেজ ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু মানে ডিপাৰ্টমেন্টছৰ যেটো লিংকেজ এটো খুব হ'ব লাগে এক্সটেনশন সাৰ্ভিসেছৰ ক্ষেত্ৰত ওয়েল ট্ৰেইন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ অৰ্গানাইজড হ'ব লাগে অৰ্গানাইজ এখন প্লেটফৰ্ম থাকিব লাগে সংগঠিত হ'ব লাগে কৃষিটো যেতিয়ালৈকে সংগঠিত নহয় কৃষি ব্যৱস্থা তেতিয়ালৈকে মডাৰ্নাইজ কৰাত অসুবিধা আছে যদি তুমি নিউজিল্যান্ডৰ এখন ডেইৰী ফাৰ্ম যদি চোৱা ইভেন ইউ ক্যান ভিজিট ইন দা ইউটিউব আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ মানে এখন তুমি ডেইৰী ফাৰ্মলৈ যোৱা এটা হিউজ ডিফাৰেন্স দেখিবা তুমি ইউটিউবত চোৱা তেতিয়া গম পাবা বা ইউটিউব নহয় তোমাৰ বিভিন্ন সোৰ্সেছৰ পৰা চাব পৰা বিভিন্ন ৰিসাৰ্চ পেপাৰছত চাব পৰা যে দেয়াৰ ইজ হিউজ ডিফাৰেন্স মই কৈছো আমি ইয়াত কুকুৰা কেনেকে কুকুৰা আমি পুহিলো কেনেকে যে এইটো এগ্ৰিকালচাৰ এটা পাৰ্ট কুকুৰা পুহিলো কুকুৰা এজনী ললো ঠিক আছে ৰাতিপুৱা গৰাল খুলি দিলো আমাৰ নিয়ম কুকুৰা হক ৰাতিপুৱা গৰাল খুলি দিলো তাৰ পিছত আমি চাবল নাই সেই সময়তে চাউল দুটামান ছটিয়াই দিয়া হ'ল ম্যাক্সিমামৰ ক্ষেত্ৰত চাউল দুটামান ছটিয়াই দিয়া হ'ল খালে কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে যিকিটা কুকুৰা সিহঁতে নিজৰ ইচ্ছামতে যতে ততে চৰি কৰি নিজৰ পেটটো মানে হে কৰিলে তাৰপিছত কি হ'ব ক্লেছ আহিব কোনোবাই ঠেং ভাঙিলে কোনোবাই কুকুৰা মাৰিলে কাৰোবাৰ বাৰীত খুচৰিলে ঠিক আছে তাৰপিছত কুকুৰা কণী পৰা এটা স্পেসিফিক জায়গা নাই
গতিকে হাঁহে বাৰু ৰাতি কণী পাৰে, কুকুৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো স্পেচিফিক এটা জেগা নাই, গতিকে কাৰোবাৰ ঘৰত পাৰিলেগে আকৌ চিঞৰ বাখৰ হয় অসমৰ ক্ষেত্ৰত, বা ছাগলী কাৰোবাৰ ঘৰত পান খালে, কাৰোবাৰ কিবা খালে, তেতিয়া মেলি দিওঁ। চ' গোটেই প্ৰচেছটো আনঅৰ্গেনাইজড আমাৰ। যেতিয়া বেমাৰ আহে কুকুৰাৰ, যেতিয়া বেমাৰ আহে তেতিয়া কুকুৰা বেমাৰ, সেই সময়ত বেজি দিব কথা ভাবা চিন্তা কৰা হয়, বা বিভিন্ন ধৰণে আমি কথা কওঁ, শুকান মাছ খুৱাব লাগে, কিবা খুৱাব লাগে, কিবা খুৱাব লাগে। মানে আমাৰ যিটো নলেজ, এক্সিষ্টিং নলেজ, সেইটো বহুত কম। আমি ফাৰ্মিং প্ৰচেছটো কেনেকৈ কৰিব লাগে, আমি গাহৰি এটা কেনেকুৱা অৱস্থাত পুহো, ফাৰ্ষ্ট কথা গাহৰিটো আনিলো মানে তোমাৰ বাৰীত থকা আটাইতকৈ লেতেৰা জেগাডোখৰ তাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। So আমি আকৌ তাৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰো, ৰিটাৰ্ণ কৰো, after 9 months I will get 9,000 10,000 rupees from him। কিন্তু আমাৰ গাহৰিটোৰ যিটো অৱস্থা, কিন্তু ফৰেনৰ গাহৰিটোৰ অৱস্থাটো চাবা, আৰু কিমান লাৰ্জ স্কেলত কৰে, কিমান চাফাকে ৰাখে, কিমান প্ৰচেছ। এইটো আচলতে অৰ্গেনাইজ আনঅৰ্গেনাইজ কথা আছে, এইটো দুখ আমাৰ নহয়। আচলতে যিটো এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেওঁলোকে এই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে, গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে, নহ'লে এগ্ৰিকালচাৰ কেতিয়াও ভেলু এডিশ্যন নকৰে, বা এগ্ৰিকালচাৰ ইভেন ডেভেলপ কেতিয়াও নকৰে। So these are very important so far as agricultural transition is concerned. আমি এগ্ৰিকালচাৰ ট্ৰানজিশনৰ কথা যেতিয়া কম, এইবিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। So agriculture insurance a vital role play কৰে। So agriculture insurance প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া অৰ্গেনাইজড হ'ব এটা এগ্ৰিকালচাৰ। যেতিয়া এটা এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজ হ'ব, তেতিয়াহে তুমি এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা ভাবিব পাৰিবা। তুমি এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ কেনেকে কৰিবা, এটা কুকুৰা যদি তেনেকে পোহা, ৰাতিপুৱাই মেলি দিয়া, সি দিনটো গুচি যায়, ক'ত কেনেকে কি কৰে। So the risk of মানে লছ, লুজিঙৰ যিটো ৰিস্ক, সেই লুজিঙৰ ৰিস্কটো বহুত থাকে হেৰুৱাৰ। তো তোমাৰ বা বেমাৰ হোৱাৰ ৰিস্কটো বহুত থাকে হেৰুৱাৰ। তেনে ক্ষেত্ৰত এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ ৰিস্ক ল'ব নি? আজি এটা কুকুৰা মৰিলে, কাইলৈ এটা কুকুৰা মৰিলে, এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে তোমাক সেই ৰিস্কটো লৈ থাকিব নি? তুমি অৰ্গেনাইজ হ'ব লাগিব, এটা প্ৰচেছত যাব লাগিব। গতিকে আমাৰ যিটো ফাৰ্মাৰ্ছ নলেজ আৰু ইভেন যিটো লিংকেজ, এক্সটেনশ্যন ৱৰ্কাৰৰ লিংকেজ বা ডিপাৰ্টমেণ্ট লিংকেজ, ভেৰি এচেঞ্চিয়েল, খুব এচেঞ্চিয়েল। আমি এতিয়া ট্ৰেক্টৰ কেনেকে পায়, পাৱাৰ টিলাৰ কেনেকে পায়, সাৰ কেনেকে ছাবচিডাইজ ৰেটত পায়, 2 একৰ বাহিৰে বাকী ফাৰ্মাৰ্ছে নাজানে। কেনেদৰে ক্ৰেডিট ল'ব পাৰি জানে জানো ফাৰ্মাৰ্ছে? এতিয়া ফাৰ্মাৰ্ছক 2,000 rupees-কে দি আছে, ছাপ'জ কেছ ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰচেছটো চলি আছে, আৰু এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত নহয়, আগৰ পৰা এইটো মানে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। কোনোবা এটা পাৰ্টিছে ক'লে মই 2,000 rupees-কে দিম, কোনোবা এটা পাৰ্টিছে ইলেকশ্যনৰ আগত মানে তোমাক এছুৰেঞ্চ দিলে, I will pay 6,000 rupees per year like that। গতিকে এতিয়া ৰিচেণ্টলি প্ৰব্লেমটো কি হ'ল, এঘৰৰ মানুহৰ 2-3 জনে বেনিফিট পাইছে, কাহানি বোকা গছকাই নাই পথাৰত, হি ইজ গেটিং 2,000 rupees। বা যিসকলে পাইছে এনেকুৱা এটা ছিজনত পাইছে য'ত কৃষি নাই, ফেষ্টিভেলৰ আগত। মানে মোবাইলত তোমালোকৰ কোনোবাই পাইছে যদি, মোবাইলৰ তোমালোকে চাবা যে কেতিয়া ক্ৰেডিট হৈছে তোমালোকৰ বেংক একাউণ্টছত, বিহুৰ আগে আগে। যদি ফাৰ্মাৰ্ছ এজনক বিহুৰ আগে আগে সেই 2,000 rupees-টো দিয়া হয়, তাৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি? কৃষি কৰিবলৈ দিলে বা কৃষি কাৰ্যত সহায় কৰিবলৈ দিলে 2,000 rupees, নে সেইটো সেই ফেষ্টিভেলত খৰচ কৰিব দিলে? এই পইচাখিনি কি কৰে, সমাজত ইনফ্লেশ্যনৰ সৃষ্টি কৰে, প্ৰকৃত ইউজটো নহয় কেতিয়াবা। বিকজ মাৰ্জিনেল প্ৰপেনচিটি টু কনজাম্পশ্যন ফাৰ্মাৰ্ছৰ বহুত বেছি থাকে, গতিকে পইচা এটা ভালকে খৰচ নহয়। তোমালোকৰ মই এই ট্ৰেকটোতে আছো, তোমালোকে ট্ৰেনজিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোতে আছো, বুজি ল'বা কথা, বুজি ল'বা ট্ৰেনজিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোতে আছো, কি কি সমস্যা আছে উইদিন আৱাৰ চিষ্টেম। মেক্ৰ' ইকনমিক্সত বিভিন্ন ডাটা দি, বিভিন্ন শ্লাইডছ দি আমি বহুত কথা ক'ব পাৰো, দিজ আৰ দ্য প্ৰব্লেমছ, বাট দ্য বেচিক ইছ্যুজ, where is the basic issues? বেচিক ইছ্যু ক'ত আছে? এইবিলাক সৰু সৰুবিলাক যি ফাৰ্মাৰ্ছ নহয় তেওঁলোকে ক'ব, ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব, এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি কথা ক'ব, কিবা কথা ক'ব, কিবা কথা ক'ব। কিন্তু আমি যদি যিবিলাক আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিছখিনি চোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে দেখা কি পোৱা যায়? গতিকে এইবিলাক ফেক্টৰ চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, ৰিভলিউশ্যন এটা অনাৰ প্ৰয়োজন আছে ট্ৰেনজিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'বলৈ হ'লে। এখন ট্ৰেক্টৰ লগালে যে এগ্ৰিকালচাৰ ট্ৰেনজিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো খুব ভাল হ'ব বা ইৰিগেশ্যন থাকিলে এনে নহয়। ফাৰ্মাৰ্ছৰ যিটো লিটাৰেচি ৰিগাৰ্ডিং দেয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ, তুমি কৃষি কৰিব কাৰণে PhD, MA, BA কৰিব নালাগে, বাট বেচিক্স যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্টছ সেইখিনি লাগে। আৰু সেই দায়িত্বটো এই কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, যে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী ফেইল, এইটো কোনো কথা নহয় মোৰ দৃষ্টিভংগী, বা মেট্ৰিক ফেইল কাৰণে ই এইটো এগ্ৰিকালচাৰ কৰিছে, ই মেট্ৰিক পাছ।
পৃথিৱীত চাবা ভাল ভাল এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছ বিলাকৰ এডুকেশ্যন ভেৰি লিমিটেড তুমি যদি আলিবাবা গ্ৰুপ চলে চোৱা তুমি যদি একেটা সময়তে ৰিতেশ আগৰৱালৰ কথা চোৱা অলপ এডুকেশ্যন থাকিলো বা বিল গেটছৰ কথা চোৱা প্ৰত্যেকজন ডাঙৰ মানুহৰ এডুকেশ্যনে বহুত ডাঙৰ মেটাৰ কৰা নাই যিটো থিংকিং প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকৰ বেলেগ গতিকে কৃষি ক্ষেত্ৰতো কৃষকসকলৰ থিংকিং প্ৰক্ৰিয়াটো চেঞ্জ হ'ব লাগিব এতিয়াও আমাৰ গাঁৱে ভূঞে বা বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখো কৃষক কিছুমান আনগম কিন্তু তেওঁতো গ্ৰেজুৱেট PhD কিবা কিবি নহয় নপঢ়া এজনে আছে কিন্তু জানে তোমালোকৰ গাঁৱতে কোনোবাই ধান নিবিকি চাউল বিক্ৰী কৰি আছে তেওঁ অলপ অলপ জানিছে যে মই চাউল বিক্ৰী বেচিম কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো যিটো ফাৰ্মাৰ প্লাছ এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ এই দুটা গুণ লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপ কৰিবলৈ অকল ফাৰ্মাৰ্ছ হৈ থাকিলে নহয় so it should be an entrepreneur at the same time গতিকে তেওঁ এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হ'ব লাগিব কৃষকজন অকল ফাৰ্মাৰ্ছ হ'লে নহয় আৰু আমাৰ ইয়াত এটা প্ৰব্লেম আছে কোনোবাই যদি কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰে সাপোজ কোনোবাই আজি তোমালোকৰ কোনোবাই 1000 জনী কুকুৰা পুহিলা কণী পাৰিলে তুমি বিখ্যাত এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ বনাই দিয়াই হয় সেইটো ষ্টেজতে তোমাৰ ওচৰত গৈ ইন্টাৰভিউ ল'ব এইজনে এনেকুৱা কৰি আছে চেঞ্জ কৰিছে কিবা কিবি yes এটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিন্তু সেই ফাৰ্মখনৰ পিছৰ পৰ্যায়ত দেখুৱা হয় নে নহয় বা প্ৰত্যেকজন কৃষককে তেনেকুৱাকে ইন্টাৰভিউ লোৱা হয় অসমৰ বিখ্যাত খেতিয়ক অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ আদৰ্শ এইটো নহয় ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ দিয়ক তেওঁ বিজনেছটো তেওঁৰ জৰিয়তে কিমান এক্সিলাৰেট হৈছে সেইটো প্ৰথম পৰ্যায়তে নিউজ নাথাকিলে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কৰিব নোৱাৰে বাহিৰত এনেকুৱা নেদেখুৱায় যিটো কোনোবাই ষ্টাৰ্ট কৰিছে এইটো কমন প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ এইটো কমন এটা প্লেটফৰ্ম কৰিব লাগে যদি নিউজ বা মিডিয়া বা বিভিন্ন প্ৰকাৰে নিজক বিখ্যাত কৰিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কি যে ক্ৰেডিট কোনে কোনে পাব লাগিছিলে কোনগিটা ক্ৰাইটেৰিয়া এগ্ৰিকালচাৰ যিখিনি স্কিমছ আছে সেই স্কিমছখিনিৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজাই দিয়াটো বা ডিপাৰ্টমেন্টৰ দায়িত্ব কি এই গোটেই কথাখিনি ফাৰ্মাৰ্ছৰ ওচৰলৈ অনাটো আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়া হওক বা নিউজটো চাই মানুহে নিউজৰ জৰিয়তে এইখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰিব লাগে সো যিটো ট্ৰানজিশন প্ৰচেছটো তেতিয়া সহায় হ'ব এটা মাছ পোহাৰ বিভিন্ন প্ৰচেছ ওলাইছে যে এটা ডাঙৰ মাটি এডোখৰ প্ৰয়োজন নাই ডাঙৰ ফিচাৰী 2 বিঘা 3 বিঘা 20-25 বিঘা প্ৰয়োজন নাই খুব কম জেগাতে মাছ পুহি এজন মানুহ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰভাইডেড ডেট এই কথাটো কোনে জানিব বহুত ফাৰ্মাৰ্ছে নাজানে কেনেদৰে কি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কৰা হয় কেঁচু সাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন স্কিমছ আছে নাজানে দুই এজনে জানে তাকো পইচাটো তেওঁলোকে বেনিফিটটো লয় ডিপাৰ্টমেন্টলৈ গৈ দুই এজন ফাৰ্মাৰ্ছে কিন্তু এটো ৰাজহুৱা কৰিব লাগে ৰাজহুৱাকে বুজাব লাগে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ দায়িত্ব আছে সো যিটো সোশ্যাল ৰেসপন্সিবিলিটি নিউজ চেনেলে হওক বা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেন্টে হওক এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাম হ'ব লাগিছিল এক্সটেনশন গাঁও বিলাকলৈ আহি এটো বুজাব লাগে দুই এজন ফাৰ্মাৰ্ছক ল'ব যিকিজন ফাৰ্মাৰ ভাল অৱস্থা সম্পন্ন তেওঁলোকক সহায় কৰে বহু ক্ষেত্ৰত আই এম নট জেনাৰেলাইজ দিস কনসেপ্ট কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা দেখা পোৱা যায় গাঁৱৰ যিজন ভাল খেতিয়ক তেওঁহে সেই সুবিধাটো পায় কিন্তু বাকিখিনিকিটো লৈ যাব লাগিব ন বাকিখিনিওটো হেতু সুবিধা পাব লাগিব বাকিখিনিওটো জানিব লাগিব এখন ডেমক্ৰেটিক কান্ট্ৰি গণতান্ত্ৰিক দেশত সকলো সমান অধিকাৰ আছে আৰু এই অধিকাৰটো ডিস্ট্ৰিবিউট বিতৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাকৰ ৰোল আছে কুকুৰা পোহাৰ স্কিম আহিছে কেইজনে জানিছে SSG স্কিম আহিছে কেইজনে জানিছে বহুত কমে জানে এখন ট্ৰেক্টৰ কোনে লৈছে 10-12 জনৰ নাম লিখাই লৈছে এটা গোট খুলিলো বুলি তেওঁলোকৰ সাইন ললে আৰু তেওঁ এখন কি আনিলে গাঁৱৰ হেজন ধনী মানুহে কি আনিলে এখন ট্ৰেক্টৰ লৈ আনিলে গতিকে গোট খোলা দেখাইছে ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত সৰকাৰ ফাইনান্স প্ৰবলেম হয় যে এনেকুৱা হয় ফাইনান্স ক্ৰাইসিস হয় এইবিলাকৰ কাৰণে ফাইনান্স ক্ৰাইসিস হয় যেটো আমি অপটিমাম লেভেলত ইউজ কৰিব লাগে পইচাটো এই অপটিমাম লেভেলত আমি ইউজ কৰিব পাৰো সো these are the some basic problems of agriculture in North East India প্ৰত্যেকটো ষ্টেটতে এইটো প্ৰবলেম হৈ আছে গতিকে এই প্ৰবলেমখিনিক আমি কেনেদৰে সমাধান কৰিব লাগে এটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটোহে সো
তোমালোকে গম পালা কোট কোট আমাৰ অবস্টেকলস আছে বাধা আছে এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰানজিশন প্ৰক্ৰিয়াত যেটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো ক্লাছ তোমালোকৰ কিবা কোৱেশ্চনছ আছিলে নেকি এটো ৰিলেটেড কিবা বুজি পোৱা নাই কোৱা নাই স্যাৰ এনেকুৱা প্ৰবলেম খিনি নাই প্ৰবলেম নাই নে বুজি পাইছা তোমালোকে কথাখিনি স্যাৰ পাইছো ঠিক আছে যদি ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস তোমালোকৰ ডাউটস থাকে মোক সুধিবা কথাখিনি এটা প্ৰক্ৰিয়াটো তোমালোকে গম পাইছা না ট্ৰানজিশন প্ৰক্ৰিয়াটোত কোনখিনি বাধা আছে আৰু ক'ত ইমপ্ৰুভমেন্ট আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি জুম কাল্টিভেশন টু কমাৰ্শিয়াল ক্ৰপছ আমি পঢ়িম হা জুম টু কমাৰ্শিয়াল ক্ৰপছ হেতু ইছ্যু বেসিক্যালি লিমিটেড হৈ আছে পাহাৰীয়া এৰিয়াত এতিয়া জুম কাল্টিভেশন কৰি আছে কিন্তু এটো নহয় যে কিয় কৰি আছে মানুহখিনি পাহাৰীয়া ঠাইবিলাকত কিয় আজিও মানুহে জুম খেতি কৰি আছে এনেকুৱা সমস্যাবিলাকৰ কাৰণেতো জুম খেতি কৰি আছে কাৰোবাৰটো চখ লগা নাই যে অকল জুম খেতি কৰি থাকিম কাৰোটো চখ লগা নাই গছ-গছনি ধ্বংস কৰি কৃষি কৰি থাকিবলৈ সো তেওঁলোকে বাধ্য হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো লাইভলিহুড অপচনটো খুব কম আছে তেওঁলোকৰ পাহাৰীয়া এৰিয়াত যদি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল কৰো ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিছৰ ব্যৱস্থা কৰো আৰু যিখিনি স্মল আৰু মাৰ্জিনাল ফাৰ্মাৰ্ছক কিছুমান বেনিফিট দিও তেতিয়াহলে এগ্ৰিকালচাৰ টু কমাৰ্শিয়াল ক্ৰপছত ইমান প্ৰবলেম নাই তোমালোকে বুজি পাইছা প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে যাব ফাৰ্স্ট তোমালোকে ৰিয়েলাইজ কৰা এতিয়াও দেখি পোৱা নাই তোমালোকে জুম কাল্টিভেশন কোনোবাই দেখিছা নাই দেখা স্যাৰ but you are going to write about zoom cultivation কিতাপত যি আছে এটো ভাবিয়ে আমি লিখিম আমাৰ যেটো ৰিয়েলাইজেশন হেতু হোৱা নাই এতিয়াবা পাহাৰীয়া এৰিয়া গৈ পাইছা নে তোমালোকে ফুৰিবলৈ গৈছা শিলং গৈছা কিবা কিবি গৈছা তোমালোকে গাড়ীৰ ভিতৰতে গৈছা ৰাস্তা কাষতটো আমি গৈছা নাই চাইছো নাই এগ্ৰিকালচাৰ ইমান গুৰুত্ব নিদিও কিন্তু হেতু ডিগ্ৰী লৈ সেইখিনি কথা লৈ তুমি আজি এটা ডিগ্ৰী পাবা কাইলে পৰহি হা জুম খেতিৰ কাষেদি তোমাৰ গাড়ীখন গৈছে কিন্তু ইভেন আমি হেতু আমি মন কৰা নাই বাট আমি কি পৰীক্ষাত জুম কাল্টিভেশনৰ ওপৰত লিখিছো কিন্তু বেসিক সমস্যাবিলাক গ্ৰাউন্ড লেভেলত আছে কথাটো বুজি পাইছা না গ্ৰাউন্ড লেভেলত আছে গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ ফ্ৰম জুম কাল্টিভেশন টু কমাৰ্শিয়াল মই আকৌ নেক্সট ক্লাছত এটো কাইলে মই কনসেন্ট্ৰেট কৰিম জুম টু কমাৰ্শিয়াল ক্ৰপছ কেনেদৰে সম্ভৱ হয় কি বটলনেক্স আছে ঠিক আছে এইখিনি সমস্যা আমি আলোচনা কৰিম আজি আমি গম পালো কি লাগে এগ্ৰিকালচাৰ ট্ৰানজিশন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে কিহে আমাক এগ্ৰিকালচাৰ ট্ৰানজিশন প্ৰক্ৰিয়াটো বাধা দি আছে চোৱা যেতিয়া তুমি ট্ৰানজিশন প্ৰক্ৰিয়া এটা কৰিবা তোমাৰ ক্ৰপিং ইন্টেন্সিটিটো খুব ভাল হ'ব লাগে that means এটা ইয়াৰত তুমি এডোখৰ মাটি কেটা কি খেতিৰ কাৰণে বা কিমান সময় তুমি খেতি কৰিছা কেটা টাইম খেতি কৰিছা how many times you are using your agricultural land in a particular year এটা ইয়াৰত কেবাৰ খেতি কৰিছা আমাৰ ইয়াত দেখিছানে এবাৰে খেতি কৰি থকা হৈছে আমি ৰাইস কাল্টিভেশনে কৰি থাকো যেটো আন্ডাৰ ইউটিলাইজেশন অফ এগ্ৰিকালচাৰাল ল্যান্ড ইন কেস অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ ভেৰি হাই আন্ডাৰ ইউটিলাইজেশনটো কি হৈ আছে আমাৰ গতিকে আন্ডাৰ ইউটিলাইজেশন কমাবলৈ হলে আমাৰ কি নাই কিহৰ কাৰণে আমি খেতি নকৰো ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটি নাই কাইলে তোমালোকক কিবা এটা খেতি কৰিবলৈ ক'লে তোমালোকে ইৰিগেশ্যনো দিয়া হ'ল ইৰিগেশ্যন দিলে তোমালোকে হেতু খেতি কৰিবলৈ যাবানে মডাৰ্ন ক্ৰপছটো তোমালোকে নকৰিবও পাৰা কাৰণ তোমালোকে বিক্ৰী কৰিবা ক'ত তোমালোকৰ সমস্যা এটা আহিব তোমালোকে পইচা থাকিব নে নাথাকে তোমালোকৰ হাতত ক্ৰপছ কৰিবলৈ এই ক্ৰপছৰ তোমালোকৰ নলেজটো নাই কোনো ফাৰ্মাৰ্ছে এজন ৰেচনেল ফাৰ্মাৰ্ছে নাযায় প্ৰথমে তেওঁলোকক কেপিটেলৰ সহায় কৰিব লাগিব সেকেন্ড তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং এগ্ৰোবেছ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ তেওঁলোকক ট্ৰেইন আপ কৰিব লাগিব এইবিলাক সমস্যা আছে ট্ৰানজিশন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াখিনিহে ক্ৰপিং ইন্টেন্সিটি বৃদ্ধি কৰিব আমি কৈ থাকিলে নহব অন দা বেচিছ অফ মেক্ৰো ইকনমিক ডাটা যে আমাৰ ক্ৰপিং ইন্টেন্সিটি নৰ্থ ইষ্টত ইমান আমি সমস্যা এনেদৰে সমাধান কৰিব লাগে but we need to discuss the ground realities এজন ফাৰ্মাৰ্ছ কেলে নাযায় আমি ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইন্টাৰভিউ ল'ব লাগে আমি মেক্ৰো ইকনমিক ডাটাই এটা আমাৰ ধাৰণা দিব কিন্তু গ্ৰাউন্ড ৰিয়েলিটিজ ক'ত যিটো গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম বিলাকৰ যিটো ডিস্ট্ৰিবিউশন প্ৰক্ৰিয়া বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো গভৰ্ণমেণ্ট মানে যিবিলাক হেৰি হয় ফাণ্ডৰ যিটো ডিস্ট্ৰিবিউশন প্ৰক্ৰিয়া ৰিয়েল ফাৰ্মাৰ্ছলৈ গৈছে নে নাই স্মল আৰু মাৰ্জিনাল ফাৰ্মাৰ্ছ বেনিফিট হৈছে নে নাই ইয়াৰ পৰা
এইখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে গতিকে আমাৰ চোৱা যেটা এটা লিংকেজ গোটেইটো লিংকেজ এই গোটেই কথাখিনি সামৰি আমি পঢ়িব মানে আমি জানিব লাগে তেতিয়া ট্ৰানজিশন প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সফল হৈছো বুলি ক'ব পাৰিম বা সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম so these are the some of the basic issues coping pattern কেতিয়া ভাল হ'ব যেতিয়া গোটেইটা বস্তু ভাল হ'ব লিংকেজ আমি কপিং পেটাৰ্নটো আমাৰ অসমৰ লো কৈ থাকিলে নহব অসমৰ ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ফাৰ্মাৰ্ছক কেনেদৰে সুবিধা প্ৰভাইড কৰিব লাগিব গ্ৰাউণ্ডত যাব লাগিব গ্ৰাউণ্ডৰ কথাখিনি আমি জানিব লাগিব আজি মুকেই যদি কয় যে তুমি আজি বিলাহী খেতি কৰা তুমি পিয়াজৰ খেতি কৰা তুমি আলু খেতি কৰা ঠিক আছে তুমি ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰা মই কিয় যাম but I don't want to take the risk লবলৈ আমি যাম না যাওঁ কথাটো গম পাইছা না তোমাক বেলি ফুলৰ খেতি কৰিবলৈ দিলে সানফ্লাৱাৰ তোমাক এবিঘা মাটি কৰা কিন্তু তাত স্কোপ আছে না তোমাক গোলাপ ফুলৰ খেতি কৰিবলৈ দিলে হা ফ্লোৰিকালচাৰ গোলাপ ফুলৰ খেতি কৰিবলৈ দিলে কিবা ফুলৰ খেতি কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াত মাৰ্কেট আছে না মাৰ্কেট যেতিয়ালৈকে নাথাকে আমি কিয় খেতি কৰিম আমি কেতিয়াও খেতি নকৰো মাৰ্কেট যেতিয়ালৈকে নাথাকে আমাক এটা সাৰ্টেনিটি লাগে যেতিয়ালৈকে সেই নিশ্চয়তাটো নাপাম কোনো ফাৰ্মাৰ্ছে খেতি নকৰে নিশ্চয়তা এটা লাগে সবকে নিশ্চয়তা লাগে এটা আমাৰ ইয়াত চাবা বেলেগ খেতিৰ ভিতৰত আমি টি গাৰ্ডেনিংটো কিয় ভাল হৈছে বা টি গাৰ্ডেনিং মানুহে কিয় বেছি খুলিছে যে তেওঁলোকৰ পাতটো এজেন্টে লৈ যায় ষ্টুডেন্টছ এটা থাকে পাত চিঙাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সেল হ'ব পাত চিঙাৰ লগে লগে সেইটো কলৈ যাব বটলিফ ইন্ডাষ্ট্ৰিও যথেষ্ট আছে অসমত স্মল ট্ৰি গ্ৰোৱাৰ্ছো হৈছে প্ৰাইস কমিছে there are different issues বেলেগ issues তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে এটো ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেটেড এজন স্মল ফাৰ্মাৰ্ছৰ কাৰণে নহয় গোটেই টি ইন্ডাষ্ট্ৰিটোত কিছুমান সমস্যা আছে কিন্তু ষ্টিল টি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়ে ৰাইজ কৰি আছে কথাটো বুজি পাইছানে কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত যেটো মেকানিজম হ'ব লাগিছিল স্ট্ৰাকচাৰ হ'ব লাগিছিল স্ট্ৰাকচাৰেল যেটো মেকানিজম লিংকেজ এটো এতিয়াও হোৱা নাই যিমান ৰিসাৰ্চ পেপাৰ নোলাও যিমান জি নোলাও ভাল ৰিসাৰ্চ পেপাৰ পাবলিশ হওক যিমান ষ্টেটিষ্টিক্স ইউজ নকৰক ভাল ভাল মডেল ইউজ নকৰক যিমান এফিচিয়েন্সি নাচাওক কিয় কিন্তু যেতিয়ালৈকে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিছটো নাজানে এই পেপাৰছ খিনিও কাম নিদিয়ে হয় আপোনালোকে পেপাৰছ পাইছে এইখিনি সমাজৰ কাৰণে লৈ সমাজৰ কাৰণে লৈ আনিব লাগিব ৰিসাৰ্চটোৰো এটা দায়বদ্ধতা আছে যে সোসাইটিৰ লগত লিংকেজ কৰিব লাগিব আৰু ৰিসাৰ্চৰ যিবিলাক ফাইন্ডিংছ গভৰ্নমেন্টে লৈ পেলাই এইখিনি এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউটৰ লগত জড়িত হৈ গভৰ্নমেন্টে এই পলিসি ইস্যুজ কৰিব লাগে নহলে শোকেছৰ মাজতে লিমিটেড হৈ থাকিব ৰিসাৰ্চ ওয়াৰ্কছবিলাক এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড যিমান ৰিসাৰ্চ ওয়াৰ্কছ কৰা সেৰিকালচাৰ আমাৰ লটস অফ স্কোপ আছে মডাৰ্নাইজ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সেৰিকালচাৰ ষ্টিল আমি ৰিমেইন ট্ৰেডিশনেল ইন নেচাৰ ট্ৰেডিশনেল হৈছে যিবিলাক গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিজ এই গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিজ খিনি আমি আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে গতিকে ট্ৰানজিশন প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ইনে সহজ প্ৰক্ৰিয়া আমি ট্ৰানজিশন প্ৰক্ৰিয়াটো আমি খুব সহজে কৈ দিব পাৰিম বাট এট দ্য সেম টাইম আমি গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিছত জানিব লাগিব তোমালোকে ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে তোমালোকে যেতিয়া মই পঢ়াম শিফটিং টু কমাৰ্শিয়েল ক্ৰপছ তোমালোকে কমাৰ্শিয়েল ক্ৰপছ কোনবিলাক কমাৰ্শিয়েল ক্ৰপছ কৰিবৰ কাৰণে কিমান পইচা লাগে এটো সদায় মন কৰিবা কমাৰ্শিয়েল কৰিবৰ কাৰণে কিমান পইচা লাগিব কি টেকনলজি লাগিব চাবা তোমালোকে পঢ়িবা মই কাইলে এই ক্লাছটো কৰাৰ আগতে মই সবকে সকলোকে সুধিম যে তোমালোকে কি জানিলা কমাৰ্শিয়েল ক্ৰপছৰ স্কোপ কি আছে নৰ্থ ইষ্টত ওয়েদাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই সুধিম মই পঢ়ামে ডেফিনেটলি কিন্তু ওয়েদাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনেকুৱা ক্ৰপছ হোৱাৰ চান্স আছে ওয়েদাৰ মেটাৰ কৰে কমাৰ্শিয়েল ক্ৰপছ কৰোঁ বুলিটো কৰিব নোৱাৰি আমাৰ ইয়াত হৰ্টিকালচাৰৰ বহুত স্কোপ আছে কিন্তু হৰ্টিকালচাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে এটা আমাৰ কি হয় এটা পিৰিয়ড লাগে যথেষ্ট পিৰিয়ড ফ্ৰম সোয়িং টু হাৰ্ভেস্টিং এটা গেষ্টেশন পিৰিয়ড থাকে এই গেষ্টেশন পিৰিয়ডটোত এজন ফাৰ্মাৰ্ছে কিমান ৰিস্ক ল'ব পাৰিব তেওঁ গোটেই এগ্ৰিকালচাৰ মাটিত কমাৰ্শিয়েল ক্ৰপছ কৰি দিলে মই ধৰিছো এটা গেষ্টেশন পিৰিয়ড থাকে না এই গেষ্টেশন পিৰিয়ড তেওঁ কেনেকৈ সাৰ্ভাইভ কৰিব তেওঁকটো এটা লাইভলিহুড অপচন দিব লাগিব বা তেওঁ এটা সহায় কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ তেওঁ কিয় কৰিবলৈ যাব কমাৰ্শিয়েল ক্ৰপছ কিছুমান বেসিক ইস্যুজ আছে কোয়ান্টিটেটিভ আৰু কোৱালিটেটিভ ষ্টাডিও কৰিব কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সোসাইটি
কাৰণ এটো সোৱা তোমাৰ ৰিলিজিয়নো মেটাৰ কৰে কাষ্টও মেটাৰ কৰে বিভিন্ন ফেক্টৰছে মেটাৰ কৰে এইবিলাক কোৱান্টিফিকেশন কৰা মানে দৰকাৰ আছে হয়তো বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে যে কিছুমান ধৰ্ম কিবা এটা কৰিবলৈ নিদিয়ে কিছুমান ধৰ্ম কিবা এটা কৰিব নিদিয়ে সো যিটো ৰিলিজিয়াছ অবস্টেকলছ কিছুমানো আছে এইবিলাক আমি জেনাৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিছ আছে সেইবিলাক কেনেদৰে কাৰেক্ট কৰিব পাৰি সো নন গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন বিলাকৰো তাত অৰিহণা থাকিব লাগে গতিকে অকল গভৰ্ণমেণ্টে নহয় গভৰ্ণমেণ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ এগ্ৰিকালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট সকলো এটা লিংকেজৰ বেচিছতহে এটা ৰিভলিউচন আহিব পাৰে চেঞ্জেছ আহিব পাৰে সো মই আজি তোমালোকৰ ক্লাছত এইখিনি কথাই ক'লো তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ থাকে এতিয়া সুধিব পাৰা আৰু মই কোৱা কথাখিনিৰ ওপৰত তোমালোকে এটা নোট প্ৰিপেয়াৰ কৰা কাইণ্ডলি যি বুজিছা নোট প্ৰিপেয়াৰ কৰা এটো নহয় যে পইণ্ট ওয়াইজ লিখি মই এক্সামিনেশ্যনত মাৰ্কছ পাম কিন্তু তুমি ওভাৰঅল যিখিনি নলেজ গেইন কৰিলা সেইখিনিৰ ওপৰত এটা তোমালোকে এটা সামাৰি দিয়াম মই চাম আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি পঢ়িম শিফটিং টু কমাৰ্শিয়েল ক্ৰপছ যেটো ট্ৰানজিশন টু ঠিক আছে স্যাৰ হেতুকে স্যাৰ শিফটিং কাল্টিভেশন তো কমাৰ্শিয়েল ক্ৰপটো যে হে তাতে আপুনি জুম খেতিৰ কথাটো কম বুলি কৈছে নেবা এই শিফটিং মানে জুম কাল্টিভেশন মানে জুম কাল্টিভেশন তোমালোকে চোৱা হেতু নাজানা শিফটিং কাল্টিভেশন জুম কাল্টিভেশন একে পাহাৰৰ এঢলীয়া মাটিত যিটো কৃষি কৰা হয় হা তাৰ যিখিনি গছ গছনি কাটি মেলি এটা মানে পিৰিয়ডত কৃষি প্ৰক্ৰিয়াটো কৰা হয় ট্ৰেডিশনেল প্ৰক্ৰিয়া হা মেইনলি যিসকল মানে আমাৰ ট্ৰাইবেল পিপুল আছে পাহাৰত তেওঁলোকে সেই কৃষি কৰে সাধাৰণতে এই ওপৰত মই ডিটেইলছ কৰিম এটাকে জুম কাল্টিভেশন বুলি কোৱা হয় তাত মানে সয়েল ইৰোশনৰ প্ৰবলেম হয় মানে তোমাৰ ডিফৰেষ্টেশন প্ৰক্ৰিয়াটো হয় এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া হেবিলাক ইস্যুজ কিছুমান আছে গতিকে সেই ইস্যুজ বিলাক ৰুট কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক ব্যাড ইম্প্যাক্টছ জুম কাল্টিভেশন হেবিলাক ৰুট কৰিবৰ কাৰণে আমি কমাৰ্শিয়েল ক্ৰপছলৈ কিদৰে শিফট কৰিব পাৰোঁ এটো কাৰণে দিছে তোমালোকৰ সিলেবাছত এটো পলিসি মেজাৰ্ছটোৰ কাৰণে দিছে তোমালোকক কিদৰে আমি পলিসি মেজাৰ্ছ কিছুমান ল'ব পাৰোঁ কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ গতিকে তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব what are the obstacles related to commercial crops what are the obstacles related to shifting cultivation তেতিয়া আমি প্ৰক্ৰিয়াটো দুইটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত এটা লিংকেজ কৰিব পাৰিম হয়তো এটো এটা শৰ্ট টাৰ্ম প্ৰসেস নহয় আজি এইবোলে চেঞ্জ হৈ গল আজি চেঞ্জ এনেকুৱা নহয় এটো এটা লং ৰান প্ৰসেস এই প্ৰসেসটো আমি চেঞ্জ কৰিব এতিয়া আমি কিতাপে পত্ৰ বহুত মানে তেনেকুৱা কথা পঢ়ি আছো কিন্তু এই যিটো প্ৰেক্টিক্যাল গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আমাকে চাবগে পৰা কেনেকুৱা কি হৈ আছে ক'বাত ফুৰিবলৈ গ'লে পাহাৰে কেতিয়াবা মন কৰিব ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম হ'ব আজিলে স্যাৰ এই প্ৰবলেম খিনি খালি ওভাৰঅল এগ্ৰিকালচাৰেল ট্ৰানজিশন হয় নাই সব হেতুত গুটেখিনি সোমাই যাব ওভাৰঅল যিখিনি এছ'চিয়েটেড প্ৰবলেম নৰ্থ ইষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ এইখিনি গুটেখিনি কথা সোমাই আছে কিন্তু তোমালোকে যেটো শিফটিং প্ৰক্ৰিয়াটো এইখিনি কথা ক'ব পাৰা সমস্যা এইখিনি হয় একেখিনি সমস্যা they are interrelated বুজি পাইছানে ইটোৱে সিটোৰ লগত সম্পৰ্কিত মানে সমস্যাবিলাক এনেকুৱা নহয় এটো বোলে জুম কাল্টিভেশনৰ কাৰণে স্পেসিফিক এইবিলাক এটা জেনাৰেল প্ৰবলেম নৰ্থ ইষ্টৰ ঠিক আছে তোমালোকে এটো প্ৰিপেয়াৰ কৰা তেতিয়াহ'লে হ'বনে ঠিক আছে মই নেক্সট ক্লাছত এইখিনি কথা আলোচনা কৰিম হ'ব